Good morning. So we are continuing the apoptosis, and today we are going to see the second type of caspase dependent apoptosis called the intrinsic pathway of apoptosis, or otherwise it is called mitochondrial stress induced pathway. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അതായത് എന്തോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ മീഡിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ സ്ട്രെസ് മൂലമാണ് ഇവിടെ ഈ പാത്വേ നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇന്റർസെല്ലുലാർ ഡെത്ത് സിഗ്നൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേ ആയിരുന്നു. ദ സിഗ്നൽസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ വേർ the cells are within the or the signals are coming within the cell. സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മൈറ്റോകോൺട്രിയ മീഡിയേറ്റഡ് അപ്പോപ്റ്റോസിസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when a intercellular damage occur, it activates pro-apoptotic family of proteins like BCL2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രോ അപ്പോപ്റ്റോട്ടിക് BCL2 ഫാമിലി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BCL2 അസോസിയേറ്റഡ് അഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ ഡെത്ത് ഓർ ബാക്സ് BCL2 അസോസിയേറ്റഡ് എക്സ് പ്രോട്ടീൻസ്. സോ സെല്ലിന് ഡാമേജ് വരുന്നു, pro-apoptotic body family proteins like BCL2 family proteins activate ആകുന്നു. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് BAD and BAX. These proteins get inserted on the outer mitochondrial membrane. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ they move and inserted on the outer mitochondrial membrane. മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ചുറ്റും ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. This insertion leads to the release of cytochrome. അങ്ങനെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ മുകളിൽ ബാഡ് ഓർ ബാക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ റിലീസ് സൈറ്റോക്രോം സി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻസേർഷന്റെ ഫലമായിട്ട് സൈറ്റോക്രോം സി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. ആദ്യം ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ സ്പേസിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്നും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യും. Within cytoplasm, it forms a complex with cytosolic protein APAF1. അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സൈറ്റോക്രോം സി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will bind with APAF1. APAF1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ apoptotic protease activator factor 1 and pro-caspase 9. So cytochrome C release ചെയ്യപ്പെട്ടു. It will bind with APAF1 and pro-caspase 9. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം pro-caspase 9 inactive form ആണ്. Now it will turn into the activate form caspase 9. So our initiator caspase is activated, which will go and activate the other executioner caspases, and that will carry out the apoptosis. So this is the pathway of intrinsic way of or intrinsic pathway of apoptosis, where the mitochondria, that is a cellular damage occur, it activate the pro-apoptotic BCL2 family proteins which will inserted on the outer mitochondrial membrane. Thus mitochondria release cytochrome C. The cytochrome C reaches on the cytoplasm and combine with the APAF1 and pro-caspase 9 and forms a complex. Then the pro-caspase 9 is activated and form the caspase 9, and this caspase 9 goes and activate the other executioner caspases and finally causing the cell death. So this is the simplest way of intrinsic pathway of apoptosis, and this is the diagrammatic representation where an intercellular damage occur, activation of the BCL2 family member protein, and that is like BAX or BAD. Here the BAX is attached on the outer surface of the mitochondrial membrane, where the mitochondrial membrane releases cytochrome C, and this cytochrome C combines with
This Y-shaped structure is the APAP and this gray color structure is a procaspase. Thus it will combine cytochrome C, APAP and procaspase 9. Thus it will form the complex, and this complex activate the procaspase 9 to its caspase 9, then which will activate the other execution of procaspase and finally carried out the apoptosis. So this is about the mitochondria mediated or the intrinsic pathway of apoptosis. The next one is the second category of apoptosis called caspase independent apoptosis. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു apoptosis തന്നെ caspase dependent ഉണ്ട്, അതിൽ extrinsic intrinsic. caspase independent ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് caspase independent cell death or CICD. ഈ CICD എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when a signal that normally induces apoptosis fails to activate caspase. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു caspase dependent ആയാൽ caspase dependentലെ ഇൻട്രിൻസിക്കോ എക്സ്ട്രിൻസിക്കോ ആയാലും it must need a signal അല്ലേ, ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡിൽ നിന്നോ ഒരു സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമാണ്. സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ കാസ്പേസുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് സെൽ നീഡ് ആൻ അപ്പോപ്റ്റോസിസ്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കാസ്പേസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. Then the cell undergoes CICD, often displays large scale cytoplasmic vacuolization. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് CICD നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ലാർജ് സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് വാക്യുലൈസേഷൻ, autophagosome accumulation and peripheral nuclear condensation. നമ്മൾ അപ്പോപ്റ്റോസിസിൽ ജനറലി കുറച്ച് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. The CICD can be observed in cells expressing genetically encoded caspase inhibitors. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാസ്പേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സെല്ലിൽ, അപ്പോൾ കാസ്പേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കാസ്പേസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകില്ല. കാസ്പേസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാസ്പേസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് നടക്കില്ല. സോ ആ കേസിൽ, അതായത് കാസ്പേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കേസസിൽ, ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞ XIAAP, CRMA or P35, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ CICD നടക്കാം. ഓർ in cell that lack components of the intrinsic apoptosis pathway, or otherwise നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന intrinsic apoptosis pathwayയിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പണൻസിൻ്റെ ലാക്ക്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പണൻസ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാലും ആ പാത്വേ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലും യൂഷ്വലി എന്താണ് നടക്കുന്നത്, CICD ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ അപ്പോപ്റ്റോട്ടിക് സെൽ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ സിഗ്നലിംഗ് വെൽ എലൂസിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പലതവണയായിട്ട് കണ്ടു. അത് നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ വരുന്നു, അത് ഡെത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫോംസ് ആൻ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ, കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാസ്പേസ്, പ്രോകാസ്പേസുകളായിരിക്കും ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാസ്പേസുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. Then this caspase drive the downstream apoptosis cascade. അപ്പോൾ ഈ കാസ്പേസുകൾ, കാസ്പേസ് 8 കാസ്പേസ് 9 ആണ് ഡൗൺസ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള അപ്പോപ്റ്റോസിസ് കാസ്കേഡുകളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ CICD അല്ലെങ്കിൽ കാസ്പേസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെൽ ഡെത്തിനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നെക്രോപ്റ്റോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. That is the term necroptosis is used to describe CICD induced by death receptor. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when the caspase activity is blocked, death receptor activation can drive necroptosis through the upregulation of PLA2. അപ്പോൾ കാസ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ ആക്ടിവേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് കാസ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ it will activate another substance called phospholipase A2, which increases the oxidative stress. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കാസ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് PLA2, which increases the oxidative stress. Then RIP, another protein called receptor interacting protein 1. RIP1 kinase is also activated, triggering necroptosis by directly acting upon mitochondrial function or perhaps by affecting autophagy. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു, ദിസ് ഇസ് ദ അവർ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ അല്ലേ. ഈ ഡെത്ത് റിസപ്റ്ററിൽ ലിഗാൻഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആകും, ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആകും. പക്ഷെ നമ്മളെ കാസ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവിടെ PLA2 ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും അത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് RIP, വേറൊരു പ്രോട്ടീനാണ്. RIP, receptor interacting protein 1 kinase. This is also activated. നമ്മൾ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ RIP also activated, which will directly act upon mitochondrial function. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഡെത്ത് റിസപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ കാസ്പേസ് ഇൻആക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലെയും PLA2 വഴിയും RIP വഴിയും മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ഫോട്ടോഫാഗി. അപ്പൊ CICD ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ CICDയിൽ പറയാറ്. CICDയിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് MOMP ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് CICD ആണ്. MOMP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ പെർമിയബിലൈസേഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെംബ്രെയിന് പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Usually it will allow or it is permeable to molecules smaller than 5 kilodalton. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ MOMPയുടെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പോറോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുകയും it will allow proteins larger than 100 kilodalton. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇതിൽ RIP ഇവർ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി മൈറ്റോകോൺട്രിയയെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ PLA2 ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൂട്ടിയാലും നമ്മുടെ RIP ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ പോറോസിറ്റി കൂടും. പോറോസിറ്റി കൂടിയിട്ട് 100 kilodaltonനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ പാസ് ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കും. സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോറോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോറോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലെ മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗറിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഫങ്ഷൻ. അങ്ങനെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ പ്രോട്ടീനുകൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫങ്ഷൻ തന്നെ ലോസ് ആകുകയും ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡെത്ത്. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഫിഷൻ ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ്. അങ്ങനെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫങ്ഷൻ ലോസ് ആയി, thus it will activate the fission of mitochondria. മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഫിഷൻ നടക്കുന്നു. സോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഫിഷൻ നടക്കും, നമുക്കറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ മോർഫോളജി തന്നെ അവിടെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ആകുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെല്ലിന് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാസ്പേസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് cell death or apoptosis. Usually MOMP induced CICD is the commonest method. So this is about CICD. ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണാം.
ഇവിടെ പോറോസിറ്റി കൂടി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇവിടെ RIP വന്നു, PLA2 വന്നു. ദിസ് വിൽ ആക്ട് അപ്പോൺ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അല്ലേ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പോറോസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലെ പ്രോട്ടീനുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് റിലീസ് ഓഫ് ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ, മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീനുകളെല്ലാം ഔട്ടർ സർഫേസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദസ് ലോസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് prolonged mitochondrial fission or inhibited fusion, which will finally lead to the CICD. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോപ്റ്റോസിസിൽ പറയാനുള്ളത്. Caspase dependent apoptosis, അതിൽ തന്നെ extrinsic, intrinsic and caspase independent apoptosis യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് CICD എന്നാണ്. അതിൽ കോമണസ്റ്റ് മെത്തേഡ് MOMP. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് സെല്ലുലാർ ഏജിംഗ് ആണ്. സോ now we are stopping this class and concluding the apoptosis or programmed cell death.